हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि बदलिब ओडिशा राजनीति। आसंता 10 तारिख में जनता मैदान रे शपथ नेबे नुआ मुख्यमंत्री। जून 10 तारिख में जनता मैदान रे प्राय 30,000 अधिक जनतांकर गहन में ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री शपथ नेबे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रे निर्वाचन प्रचार समय रे जून 10 तारिख में ओडिशार ओडिया पुओ बा झियो शपथ नेबे बोली घोषणा करिथिबारु एहाकु नजर रखी राज्य सरकार पक्षरु प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। हेले किए हेबो मुख्यमंत्री केबे से संपर्क में एपर्यंत निष्पत्ति होई नथिबारु केउ दिन शपथ ग्रहण उत्सव हेबो सेनै बीजेपी पक्षरु राज्यपाल को किछि अवगत करा जाय नाही। ते प्रधानमंत्री को घोषणा को नजर रखी मुख्य सचिव पीके जेनांकर अध्यक्षतार शपथ ग्रहण उत्सव नै प्रथम प्रस्तुति बैठक शेष होईछि। परवर्ती बड़ खबरटी हेउछि खोर्धा बीजेपी विधायक प्रशांत जगदेव को मिलिला 3 दिनिया अंतरीण जमीन। खोर्धार बीजेपी विधायक प्रशांत जगदेव को 3 दिन लगी अंतरीण जमीन मिली। जिला प्रथम अतिरिक्त जज तांकु एही जमीन प्रदान करिसंती। 9 तारिख रु तांकु 3 दिन लगी अंतरीण जमीन मिली। 3 दिनिया अंतरीण देइछंती खोर्धा एडीजे 1 कोर्ट। शपथ ग्रहण मेडिकल ग्राउंड और दशाह क्रिया पई जमीन आवेदन होइतिला। तेबे आसंता 9 रु 11 तारिख पर्यंत जमीन रे रहिबे खोर्धार बीजेपी विधायक प्रशांत जगदेव। एनै तांकर वकील सूचना दैछंते। परवर्ती खबरटी हेउछि पराजयर पोस्टमॉर्टम कले नवीन पट्टनायक। जण जणकु छिड़ा करी पचारिले हारिबार कारण। 24 वर्षर सरकार भितरे प्रतिटी लोकमानकर मनरे घर करथिले नवीन। आउ एमितिरे सरकार भांगी जीव किए बा सहिब। खोद नवीन पट्टनायक भी सही पारि नाहंती। जहाकु नै सांघातिक ट्यूशन होइछंती बड़ बड़ नेता नेत्री माने। पाखकु डाकी सांघातिक ट्यूशन समस्तंकु करिछंती नवीन। ट्यूशन रे हाथकु जोड़ी क्षमा प्रार्थना करिछंती विधायक प्रार्थी एवं सांसद प्रार्थी माने। तबे कहिछंती सार हमर भूल होइगला, सब प्रकार चेष्टा करिबी हारि जाइछु। पराजय परे नवीन निवास दोहली जाइछि। नवीन निवास को छुटुछि पराजित प्रार्थी मानकर सुअ। वर्षांक ठारू दीपाली, अशोक पंडांक ठारू प्रणव प्रकाश दास समस्त को ट्यूशन करिछंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबरटी हेउछि ओडिशा को नै स्वप्न देखाइले पीएम मोदी। विकसित भारत रे नुआ इंजिन बोली कहिले। एनडीए नेता निर्वाचित परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन। ओडिशा रे निर्वाचन फलाफल को नहीं बड़ कथा कहिले प्रधानमंत्री। देशर विकास रे ओडिशा प्रमुख स्थान नेब बोली कहिसंती मोदी। महाप्रभु जगन्नाथ हेउचंती गरीबंकर देवता। ओडिशार फलाफल विकसित भारतर स्वप्न को नुआ गति देव। ओडिशा रे क्रांति आसीछि। एही क्रांति ही विकास को नुआ दिशा देव। दिन राति परिश्रम करी देश को नुआ दिग देबाकू आह्वान दैछंती प्रधानमंत्री। आगामी 25 वर्ष पर्यंत देशर विकास इंजिन रे ओडिशा प्रमुख स्थान नेब। ओडिशा हेब देशर विकसित इंजिन बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। परवर्ती खबरटी हेउछि आरबीआई रो निष्पत्ति परे सेंसेक्स रे 1300 अंकरु अधिक वृद्धि। 23,000 अंक पार कला निफ्टी। भारतीय रिजर्व बैंक कमिटीर निष्पत्ति परे शेयर बजार रे उत्साह देखिबाकू मिलिछि। स्टॉक एक्सचेंज रो सेंसेक्स नुआ रेकर्ड करिबा स्तर रे कारबार करुछि। तबे सेंसेक्स रे पाखापाखि 1300 अंकरु अधिक वृद्धि देखिबाकू मिलिछि। अन्यपटे निफ्टी रे 180 अंकरु अधिक बढ़िछि। तेबे जेउ कारणरू निफ्टी 23,000 अंक पार करिछि। सेंसेक्स रे ऑल टाइम रेकर्ड 76,536.29 रहिछि। वर्तमान यह 76,392 अंक उपरे कारबार करुथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। जून 9 तारिख संध्या 6टारे तृतीय थर पई प्रधानमंत्री भाबरे शपथ नेबे नरेंद्र मोदी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बा एनडीए संसदीय दलर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देइथिले। एही समय से तांकर कपाल रे भारतर संविधान लगाइथिले। एही समय भाजपार वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी एनडीए संसदीय दल बैठक में कहिसंती जे नरेंद्र मोदी रविवार तृतीय थर पई प्रधानमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करिवे। तबे जोशी एठारे रहितबा पुराना संसद गृहर सेंट्रल हॉल रे एकाठी होइतिबा एनडीए नेता मानकु कहिसंती जे मोदी को सेमानकर नेता भाबरे
ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଏନ୍ଡିଏ ଏମ୍ପିଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଭାଜପା ଶାସକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ମିଳିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରୁ ଲୋଗୋ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ ଷ୍ଟିକର ଗାଏବ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ଏଭଳି କାମ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରକୁ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ଗାଁରୁ ନିଜର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବସ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ର ଦୁଇ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଲେଖା ଏବଂ 2ଟି ନର୍ତ୍ତକୀ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବା ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟିକର ଉପରେ ମାଟିଆ ସେଲୋଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷ୍ଟିକର ଲୋଗୋ ନର୍ତ୍ତକୀ ଷ୍ଟିକର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରହିଛି, କୌଣସି ଷ୍ଟିକର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ସରକାର ବଦଳିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲି ନେଇଗଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଏବେ ଆଗଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲାଇଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କି ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ଆଲୋକମାଳା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲଗାଯାଉଥିବା 500ଟି ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଖାଲି ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଲକ୍ଷେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଲାଇଟ୍ ସବୁକୁ ନେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ପାଣି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଲୋକେ କହିଲେଣି, ଏ କେମିତିକା ହେଲା? ସରକାର ବଦଳିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ? ଚିନ୍ତାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁମତ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି। ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଜାରି ରହିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭାଜପାର ମିଶନ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ କି ନୂଆ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି BSKY କାର୍ଡ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଲାଭ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BSKY କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ 96.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାଜପା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଭଳି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା RBI। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5%ରେ ରଖିବାକୁ RBIର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.2% ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଥରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଘରର ଝରକା କବାଟ, ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହଠାତ୍ ଥରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆକାଶରୁ ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ଶୁଭିଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର କବାଟ ଝରକା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଭୟର ବାତାବରଣ। ଲୋକେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତି ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ଏମିତି
ଏମିତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କର ଶପଥ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ଶ୍ରମିକ ଓ କିନ୍ନରମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।